Hello. Oh, good afternoon. You're able to see my screen, right? ಓಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರದು ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ. Let me go for the second one. This is second request. This request is for the safety shoes. The quantity required is 250 quantity and the lead by time is 15 days. This request is for safety shoes in a manufacturing facility for employees. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್, ಅಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲೌಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ they need to use, and this is the requirement for that. The request is for safety shoes and the quantity is 250 set up safety shoes. The lead time is 15 days. What is the next step? How you will process this request? What you will do once the request reaches to procurement department? Once the PR reaches to procurement department, what is the first step? What they will do, procurement department? Don't know? Okay, let me. The request is for safety shoes. Safety shoes, and it is quantity is 250 quantity, and lead by time is 15 days. What they will do first? The first step, they will just analyze the request. In the first step, the procurement department will do the analysis. What is the request and what is the quantity? What is the specification? It may be depend upon the quality. It may be depend upon the size, right? Specifications, right? They will analyze and they will list out the possible vendor. List out possible vendors, right? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will send out a RFQ. They will request for send a documentation for requesting quotation, right? They will get a they will send a document to the all the possible vendors, all the potential vendors, right? Once they send this RFQ to the vendors, they will analyze the request ಏನಿದೆ, request material ಏನಿದೆ, quality ಏನಿದೆ, specification, the vendor will analyze and they will quote a best price whatever possible for them. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೋ, what is the possible for them, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ they will just quote the bill and they will send that document to the vendors back. It may be through email, it may be through ERP tool ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, or it may be through via email ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. They will just quote you the best price and they will send it back. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what you will do, you need to analyze the quotations. You need to get a breakup ತಗೊಳ್ತೀರಿ and you need to analyze it. And one more concept we need to do here is should costing. We need to do. What is should costing? While doing comparative study, while comparing this breakup, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ vendor, while doing comparative study, vendor A, vendor B, vendor C, vendor D, ಈ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you need to do a should costing.
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ the quotations whatever you received from the vendor A, B, C, D, and wherever the possibilities are there, wherever you have observing, wherever you find gap, it may be material, it may be profit, it may be a machinery charge and labor charge, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ you can go to that vendor and you can analyze, you can negotiate, and you can get that item at a better price, good price. And one more thing you can do it here is, these are all the scenarios, these are all the possible ways, these are all the possible ways you can approach to the vendor to get the item at a better price. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಐಟಮ್ ಎಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಏನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್, ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. But you have to get that item at a better price. The organization main aim is to get item at a better price. Their main objective is to get more profit. ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಅಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ what we can do is should costing we need to do. What is should costing? What is should costing? Say that this is vendor. Let's see. This is what the quotation you received from the vendor, right? Right. For material charge, vendor A 15 rupees, vendor B 14 rupees, vendor C 11 rupees, and vendor D 13 rupees. What you will do, you need to prepare, should cost in the sense, you need to compare all the quotations you received from all the different vendors, from all four vendors you received quotations, right? You need to compare all these quotations, and you need to do the market survey, and you need to prepare one separate quotation from your side. You need to prepare one, you need to prepare on a quotation from your side. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? By comparing all these quotations, by comparing all these quotations, you compare ಮಾಡಬೇಕು. Also you need to do the market survey. ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? The vendor A is telling that they will cost material for 15 rupees. The material cost for vendor A is 15 rupees. For vendor B it is 14, vendor C it is 13, and vendor D it is 13, 11 and 13. ಹೌದಾ? Which is less here? The 11 is less. So what you need to do? You can consider 11 here. Material charge will be 11. ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಅಂತ ವೆಂಡರ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್, it may be a cloth, it may be a wooden, it may be a rubber, it may be a plastic, it may be any material, whatever it may be required. It may be a laptop, it may be electronic gadgets, it may be mouse, scanners, systems, computer, whatever it may be the requirement. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ ಎ ಅನ್ನೋನು 11 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋನು 13 rupees, 14, 15 ಅಂತ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಲೋ 11, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಲೋ 11, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, we can mark that. If it is not possible, 11 is a minimum, that is a possible way we can get it, that is final, that is the final price. Don't worry, mark it as 11 rupees. Okay. And what will be the operation cost? And the Ray is telling that 5 rupees including machinery charge and including a labor charge, it will be 5 rupees. And for vendor B it is 5, vendor C it is 6, vendor D it is 5. What you need to do, they are telling 5, 5, 6 in the ratio, right? What you need to do, you need to understand what is the requirement, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವುಡನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವುಡನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವುಡನ್ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಅದು
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಮಷಿನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಷಿನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು 1 ಅವರ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ₹5 5 5 6 ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 5 6 ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ 5 is okay or can we do it below 5. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5. ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಎ, ವೆಂಡರ್ ಬಿ, ವೆಂಡರ್ ಸಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ. ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅವರು, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ಹ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾ. 250 ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 250 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ 250 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಎ, ವೆಂಡರ್ ಬಿ, ವೆಂಡರ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. If it is a bigger transportation vehicle, the transportation charge will be more. And loading and unloading, these are safety shoes, 250 bucks, that is not a heavy weight ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಡರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋನು 2.5 ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಈ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂವರೆಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲೋ 2.5, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 rupees ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 rupees. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ 2.5 ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಸುಖ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ದ್ರ ನೀವು 2.5 ಆಗೋದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್, you can carry that material in a small logistic vehicle, and there is a no that is a lightweight materials also, and that you can pack in a small box and you can carry those materials. And loading unloading ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಶೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 30 minutes 40 minutes ಟು ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ 30 minutes 40 minutes ಟು ಅನ್ಲೋಡ್. ಹೌದಾ. ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, there will not be any physical damaging while doing loading and unloading. ಹೌದಾ. So we can get that material below 2.5, that will 2 will be the maximum ಅಂತ ನೀವು if you feel, you can take in transportation charges 2 rupees. Insurance, that will be fixed. Tax, and if you don't want to take insurance, if you are ready to take a risk, you can skip it. While doing transportation, while doing loading unloading, if you don't want to take any insurance, if you are ready to take risk, you can neglect that. If you want safety, you can take a insurance. Tax will be same for all. Why? Because the the commodity where it lies, GST categories, it may be 2%, it may be 5%, 12%, 18%, 20%, 28%, in which slab it will falls under. ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಆಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರಬ್ಬರ್, ಆಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. And see profit margin, vendors A is 3 rupees, B is 3 rupees, C is 2.5, and D is 2. D is it is 2 rupees is minimum profit they are expecting. 2 point, if you feel 2.5 is more, 3 is more, minimum 2 ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ we can do the business with profit margin of 2 rupees. ಹೌದಾ. And vendor C is expecting more than 2.5 is expecting.
You can convince them, see, we can do the business with a 2 rupees margin. Why? This will be the regular product. This will be and you are my regular customer. ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 250 ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. you ಆವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಅದನ್ನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ದಟ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ 2 rupees ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್, 2 is more than enough. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಿ 24 ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, 25 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ವಿತ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿಗೆ 25, ದಟ್ ವಿ ರೀಚ್ ಟು 25, ರೈಟ್? 25.25 ಐ ಗೆಸ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಂಡರ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ whatever the quotation you received from the vendors, you need to analyze, you need to comparative study, you need to do comparative study, and you need to do market survey. What is the market price available, what is the labor charge, labor ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 1000 rupees per day per employee and he is working for 10 hours in a 10 hours per day, he is working for 10 hours and you are paying them 1000 rupees, what will be the per hour charge? You are paying 100 rupees per hour, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, 100 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು? ಸೇ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 10 items ಇನ್ 1 hour, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 10 rupees per item ಆಗತ್ತವ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ಹೌದಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ whatever task I'm giving you. You need to search, you need to go to the website, India Mart website ಇದೆ, ಬೇರೆ so many websites are there. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಹಳೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಕಮೋಡಿಟಿನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅಲಾಯ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್, ಗ್ಲೌಸಸ್, ಗ್ಲಾಸಸ್, ಈ ತರ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ನೀವು ಮೆಟಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಸಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮ್ ವೆಂಡರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. Why? Because they are in the market, they are doing the same business, they know the vendor names. you cannot do you cannot tell them that any ಅನ್ನೋನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವ್ರು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ದೇ ನೋ ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಫಾರ್ alloys in Bangalore, who is the vendor for safety issues in Bangalore. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್,
Do search in India Mart website. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಲಾಯ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ವುಡನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾ, say for example mouse, keyboards, laptops. ನಿಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ, so you don't tell them that you are doing you are working in a manufacturing company. You tell them that you are working in ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಐ ಟಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ರೈಟ್? In that situation you need to tell them some vendor numbers, vendor names you need to tell. Understand, right? If you don't work, you will not get a better idea, right? This is how you need to create a quotation from your side. If you have idea about this, all the material operations, material cost, operation cost, transportation, insurance, tax, profit. If you are ready with your quotation, if you are ready with your budget, a material ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. You cannot do a better negotiation. If you are expert in analysis, if you are doing market survey, you can tell them that, see, this is the material, we are regularly procuring this material, and what is the market price, this is the market price, and you are charging more than that market price. And also, after that, you are expecting ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ₹10 ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ₹15 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೂ ₹5 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹3 ಇದೆ, ₹4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅನಲೈಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? Hello. Okay. The next scenario is, the requirement is for thermoplastic machines. Thermomachine plastic. The quantity is 1. It is a machine. It is a machinery. It is a technology you are procuring for your manufacturing plant. ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ the price of the quantity will the price of the material, the price of the machine will be more. It is a machine. It's not a item. It is not a product, right? You are procuring this. And what is the scenario is here is, a vendor is expecting payment in 15 days. The payment terms, vendor is expecting payment in within 15 days. This is for vendor, and we are following buyer. As a buyer, we are following payment term as 30 days. We are doing payment for all the vendor in 30 days. After invoicing, we are doing payment after 30th day. But vendor is expecting 15 days. Within 15 days, he is expecting some a full amount payment, 100% payment he is expecting before 15th day. ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕಿಂತ 15th ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 30-day ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. he is expecting 15 days payment terms. But last time, what the scenario is, I'm explaining you the scenario. The requirement is for thermoplastic machine, and the payment term they are expecting is 15 days, and we are following 30 days. The buyer is following payment terms of 30 days. And the scenario is, the last time we negotiate it for 30 days payment terms only, but buyer failed to do that payment at 30th day payment ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That is failed, and we did payment on 65th day. 60th day we took one more month extra. We did not
ಡನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 30th ಡೇ. ಪೇಮೆಂಟ್ 30th ಡೇಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 2 ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 13 ಜೂನ್ ಇವತ್ತು, ಹೌದಾ? 13 ಜೂನ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ 13 ಜೂನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡನ್ ಆನ್ 13 ಜುಲೈ ಆಗಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ payment terms, but you are following a payment cycles twice in a month. ಎರಡು ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು. ಇವತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 30th ಡೇ ಆಗಬಹುದು, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಮ್ 30th. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 2 days payment cycles in a two will do twice in a month. One is on it may be 5th or 10th. Say for example, I'm telling every month 10th and 25th. In a gap of 15 days we are doing payments. There is a payment cycle. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು say for example the item is received on 13th and invoice completes ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 30th ಜೂನ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 30th ಡೇ ಯಾವಾಗ ತಗುತ್ತೆ? 13 ಜುಲೈ ಆಗುತ್ತದು. ಬಟ್ ನಾವು 13 ಜುಲೈಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವತ್ತು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋದು 25th. ನಾವು 25th ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಆನ್ 7th ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಐಟಮ್ ಬೈ 7/6, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬೈ 7/6 ಅಂಡ್ 30 ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಇವತ್ತು 30 ಡೇಸ್ 7th ಜುಲೈಗೆ 30 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ 10th ಜುಲೈಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. 7th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7th ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 30 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 30 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಲಿವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆನು ದೇರ್ ಇಸ್ 3-day ಟೈಮ್. ವೈ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 10th ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 25th, ಹೌದಾ? ಈಗ 26th ಇಂದ 9th ವರೆಗೂ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ 10th, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 11th to 24th ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 25th, ಹೌದಾ? ಇದು 7th 30 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 10th. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 13th ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 25th. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25th, ಹೌದಾ? See what happens in this scenario. Our payment has to done on 30th day. 30th day ಅಂದ್ರೆ 7th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 10th ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 13th ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 30 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 25th ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಡನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಲ್ ಟುಕ್ 1 more month ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹೌದಾ? ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ದ ವೆಂಡರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೈಯರ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೆಂಡರ್, ಆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀಫ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, he is the only one vendor in the market and it is a critical item. We need to purchase from that vendor only. How we will convince him? ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ 15 ಡೇಸ್. ನಾವು 30 ಡೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 30 ಡೇಸ್. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನೀವೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ದಿಟ್ ಆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಟು 30 ಡೇಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ 30 ದಿನಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 65th ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು 30 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು 30 ಡೇಸ್ ಯು ಟುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಂಡರ್. ಅದೇ ಆ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಯು ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಯಾವ ತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ UK. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು.
How will convince? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What you'll do? How you convince? They are not ready to believe you. They are. Why? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು 15 ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 65th ಡೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30th ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 30th ಡೇ ನೀವೇ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ 30 ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರು 15 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 30th ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 30th ಡೇಗೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that will be the big impact on the organization. They don't have that will not be the good to the organization. ಆ organization ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So they are completely in a negative impression. They are not ready to take your order. They are not ready to confirm your order. They are not ready to acknowledge your order. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. And that is the critical material. You need to purchase that material. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಐಟಮ್ನ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ. Wow, how you'll approach? Hmm? So in this scenario, what you need to do is you need to convince them. So what, every time whenever you are doing business, you are not at all doing any advance payment, right? Instead you are taking 30 days, 45 days, 60 days payment terms. ಹೌದಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋ. You are, what you are doing? You are taking a payment terms as 30 days, 45 days, 60 days, 75 days, 80, 90 days. So if this is a situation, if this is a scenario, they are not ready to take your order, they are not ready to accept the order, and they are completely in a bad impression. What you need to do? You need to do the payment in split. Split ಆಗಿ you need to do payment in a installment ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? You need to convince the vendor, like vendor, tell them that, see, last time we did, we failed to do the payment, we failed to fulfill your promise. 30th day ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, but we failed just because of some, you know, organizational financial problem ಆಗಿರಬೇಕು, some there may be any organizational issue ಆಗಿರಬೇಕು, you fail to do that. Now what we'll do, during a PO release, during PO release we'll do 30% of the payment. PO ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you are ready to do payment. 30% of the payment you are doing while releasing PO. Now, okay. While releasing PO, what you need to tell them that, you need to tell them, see, last time we failed, forget that. This time it will not happen. Why? Because last time then the organizational some issue ಆಯ್ತು, criticality ಆಯ್ತು, financial flow ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಫೇಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ವಿಲ್, ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, you don't ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ if you don't have any belief, if you don't have faith, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ faith ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, but you need to procure from the same vendor because he is the only one option in the market. ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಆ ಐಟಮ್ಗೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ 30% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ PO ರಿಲೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. PO ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 30% ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 30% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ ಮಷಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 30%. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್
During invoicing, we will do 30% payment, right? ಹೌದಾ? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ once it reaches to our warehouse on the day itself, on the same day itself, once we receive, we'll do quality check and all. If that is okay, with that satisfied our requirement, a quality agreement specification, that all it, if it is satisfied, we will do the payment 30% of the payment on invoicing date. ಯಾವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಗೆ ನಾವು we will do the next 30% of the payment. ಹೌದಾ? Next, after 30th day, as per our payment terms, as per the payment terms, we are following 30 days payment terms. On 30th day, and or it may be our after 30th day, our as per our payment cycles. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು 7th 30 days complete ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10th will be our payment cycle. On 10th, we will do the next 40% of the payment. Whatever the pending, the 40% of the pending payment, we will do it on as per our ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 30th ಡೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಆ 30th ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 30% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪಿ ಒ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿರ 30% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ, ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30% ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ. ಓನ್ಲಿ 40%, ಮೋರ್ ದನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. 30% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 30% ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 15 days, 100% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 60% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆ 30% ಅಂತೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ 30% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30% ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವಾಗ. ವೈ, ಈಗ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 daysಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 30% ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ 30%, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್, and that they will do it on payment terms, as per the payment terms. And one more thing, they also don't want to lose this customer. There will be the give and take policy, right? The relation should be long run. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ there will be any lag, there will be any gap, there may be sometime they may fail to deliver that item within 30 days. 30 days ಅಲ್ಲಿ they may fail to do that. ಆವಾಗ we need to bear some time. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರ that we need to continue. Business has to be there with for the long time. ಅದಕ್ಕೇನು they also don't want to lose the customer, so they will convince, and they will accept the order, they will acknowledge the order, and they will go ahead. They will ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? Okay. The one more scenario, this one more example. If see any material, for example, you are procuring plastic
or say for example paper bundles, right? Paper bundles, and you are procuring it every month. Is your regular product every month ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, and every month you will procure 1,000 bundles. ಹೌದಾ? Every month monthly, this will be monthly requirement. Yes, right? H, this is your monthly requirement. Every month ನೀವು ಇಲ್ಲ every quarter ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು 1,000 ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ ನ you are procuring. ಹೌದಾ? At a price of 100 rupees. ಹೌದಾ? 100 rupees per bundle ಅಂತ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Suddenly what happens? If there is a hike, if there is a rise in the market, raw material ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, there is any change in the petrol diesel also, there will be a change in the market price, there will be change in the raw material price, right? ಅದೇನೋ ಆಗಿ there is a rise in the market, there is raw material valuation ಇದು price ಅಲ್ಲಿ there is sudden hike. Now what they will do, again as it is your regular material, again you need to procure in procure it for next month ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ again same requirement 1,000 ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಅವಾಗ they are not ready to provide you this by 100 rupees per bundle ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ they are not ready. What you will do, they are telling that 150. ಅವರು ಸಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 100 rupees. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ 100 rupees. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ 100 rupees ಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ and there is a rise in the transportation charge. 100 rupees ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, and they are asking you to bill it at 150 rupees. Bill ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ they are asking. There is demand is for 150 rupees. What you will do? And if you want to release PO for 150 also, your organization, your senior leaders, your by sourcing managers will not approve that, because last time ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 100 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 15 rupees ಹೈಕ್, 15 rupees ರೈಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ 1,000 ಬಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ ಬಂಡಲ್ 50 rupees ಅಂದ್ರೆ that will be 50,000, right? 50,000, it will be lost to the organization. Loss in the sense you need to pay extra compared to last month. They will not approve your PO. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯಾರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಲೀಡರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಎಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವನೇನು ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ 100 rupees. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ 150 rupees ಅಂದ್ರೆ 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆನೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How you will convince vendor? So what you need to do is you need to approach vendors and you need to explain them that, see, this is our regular material. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೋದ್ರು ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್, ಓ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ದೇ ವಾಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ he feels that he has to feel he has to complete the continue business with you. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years we are doing business with you, we are doing business with your organization, and every month this is your regular product, every month we are releasing some orders,
Right? And every month we are purchasing in a bulk. See, every month we are purchasing 1,000 bundles, right? ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಇದು 1,000 10,000 ಲಕ್ಷ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1 lakh ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ₹100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ 150 ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದ POs. ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಬಜೆಟ್. ನಮಗೆ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್. ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತರ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಬಜೆಟ್. ವೈ? ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗಲೂ ನಾವು ₹100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. See, if now the market price is raised, we agree. No, we are not telling that the raw material price is not raised. Yeah, yes, we know that the raw material price is raised. But 1 year back, 2 year back, the market price was not that much. That time also, you provided at ₹100 per bundle only. ಅವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟೋ, ಇವತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ₹100 ಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ₹50 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ವೈ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್, ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ನಾನು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಸಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, see this is a regular material. Every month we are procuring this material. Every month we are procuring this material, and that will be in bulk order. Bulk ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. See what we will do for next 2-3 lot, for next 1 quarter, for next half year, 6 months. What we will do, we will procure this material at 100 rupees ಗೆ ಕೊಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ ಟು 120, 130, 150, ವಾಟ್ ಎವರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ 150. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 120, 130. ಅವತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಜಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೇಳಲ್ಲ, ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ P2P ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ಸಿ, ನಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year 2 year ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. For next 6 months, don't raise the price. After 6 months, we'll see how the market will be. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 150. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ 5, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ₹100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ 150 ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ₹100 ಅಲ್ಲೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ 150 ಇಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ 150 ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ 150 rupees. ಅವಾಗ ನಾವು 150 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 6 ಮಂತ್ಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ₹100 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 150 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 150 rupees.
ಹೌದಾ? ನಾವು ದ ಒನ್ ವೆಂಡರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, he ಅವ್ನಿಗೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅವ್ನಿಗೇನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ವೆಂಡರ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years he is ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ದೇ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ₹100 ಪರ್ ಬಂಡಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ₹100 ಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಾವೇನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವನಿಗೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year 2 year. ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇವತ್ತೇ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನ ಇವತ್ತೇ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ₹100 ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 months. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months. ಆಫ್ಟರ್ 6 months, ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಈ ವೆಂಡರ್ ಸಡನ್, ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಸೇಮ್, ಈಗ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 150. ನಾವು 150 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವಾಗ ಏನೊಂದು, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇವರ ವೆಂಡರ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಆರ್ಡರ್ನ ಇವತ್ತೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು at that material at ₹100 for next quarter. And after that quarter, after this quarter, from the next quarter, there will be a change in the price. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿನೋದ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾ, if there is agreement and sudden change in the market. Correct, good. See, if there is any agreement, see what we'll do, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೋ, ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ₹100. ಹೌದಾ? and sudden there will be a rise in the market. It may be a labor charge, it may be machinery charge, it may be transportation, it may be raw material. Just because of all this factor, they are not able to provide this material at ₹100. After 6 months, 7 months,
there will be sudden rise. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು fulfill the requirement at 100 rupees per item, per piece, whatever it may be. ಅವಾಗ they may expect 150 rupees. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ there is a criteria. I told you already, there will be a good relationship between both vendor and both buyer and seller. There will be a good relationship between both buyer and seller if you go to any other vendor in the market also. ನೀವು ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ವೆಂಡರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 100 rupees ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 month ಪ್ರೈಸ್, ಇದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್, ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸಡನ್ಲಿ ರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಇದು 150 rupees ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ, 150 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಪರ್ ಐಟಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 100 rupees ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ annual contract and you need to be in, there will be a good relation. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need to change the value of that price, you need to change the value, you need to go for, once again you need to go for the negotiation. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ 150 160 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 160 ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅವಾಗ 130 140 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಸಡನ್ ನಾವು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ 50-60 rupees ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್. ವೈ? ದೇರ್ ಇಸ್ annual contract, there is an annual contract in exist, there is an annual contract in place already. Even though we have an annual contract, we are not ready to pay you 50 rupees 60 rupees additionally per item. ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. What we will do, we can go for 120 130 maximum, that you can bear for some time, for 6 months you need to ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಆಫ್ಟರ್ 6 months, ಒನ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ಪ್ಯೂರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ 100 rupees ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 120 130 ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ 150 160 ಸಡನ್ ಆಗಿ 50% 60% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ವೈ? our managers will not approve. Why? There is a contract in place, there is a contract in exist. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ, 160 ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. 200 ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ 200 rupees ಆಲ್ಸೋ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಅವತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮಗೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ 50-60% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡು, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ 3-4 months ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು
ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ 50-60%, 20-30% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ವೈ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಫೇವರ್. 20-30% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ತರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವೈ? ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 ಕಮಿಟ್ ಆದ್ರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಷ್ಟೇ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರಾಗ ನೀವು ಪಿ ಒ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ